पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह जी सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी व कांग्रेस के पदाधिकारी की अभी बैठक हुई। और आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डीसीसी जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके संदर्भ में जल्दी ही इसका रायशुमारी और प्रपोजल प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह जी सिद्धू ने अपनी तमाम टीम के साथ विचार विमर्श कर बनाया है। वो जल्दी ही वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की घोषणा होगी। कई कार्यक्रम पंजाब के अंदर आने वाले समय के अंदर संगठन के आने वाले समय में प्रस्तावित है और कांग्रेस पार्टी पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए, पंजाबियत को आगे बढ़ाने के लिए सदैव अग्रणीय रही है। और कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह जी सिद्धू की अगवानी में मजबूती से पंजाब की सरकार चरणजीत सिंह जी चन्नी की अगवानी में मजबूती से पंजाब को आगे लेकर जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिद्धू जी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे जारी रखें। प्यारे दोस्तों, संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। पिछला विधानसभा सेशन इस बात का प्रमाण है, गवाही भरता है कि कांग्रेस एक मुठ होके एक ते एक 11 नहीं। गुरु साहब ने जो खालसा रचिया सी ते सिंह नूं 1.25 लाख वर्गा दस्सिया सी, एक ते एक 2.5 लाख। उस तरीके दे नाल अगे वधांगे और साडा गोल इन्ना ही है, सरकार बनाउणी है सत्ता हासिल करने वास्ते नहीं, कली लोकां दी जिंदगी बदलने वास्ते। ये दो पहलू ने जिहदे विच एक स्टाक डिफरेंस है कि सत्ता हासिल ढकोसलियां नाल भी कीती जा सकती है, भरम नाल माया जाल नाल भी कीती जा सकती है, लेकिन अगर तुसी लोकां दियां जिंदगियां बदलनियां ने और वाकई पंजाब दे लोकां नूं हिस्सेदार बनाउणा है, भागीदार बनाउणा है और उन्हां दे टैक्सां दी ताकत दुगनी तगनी करके उन्हां नूं मोड़नी है, तो फिर वो एक अड पहलू है। उहदा एक वचनबद्धता का भी पहलू है, टुटे विश्वास नूं बहाल करन दा भी पहलू है और एक रोड मैप का भी पहलू है। इस करके ये इलेक्शन बहुत फर्क इलेक्शन है। पंजाब उस कगार दे उत्ते खड़ा है जिथे अज सब तो वध करजाई स्टेट है पंजाब। उहदा एक उदाहरण है कि अज गोवा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बंदे दे उत्ते 14,000 करता है, हरियाणा 6,000 करता है, नैशनल एवरेज 3,500 दी है और साडा 870 है। इनू उत्ते चकना समस्त उन्नति का आधार होंदा है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। ये कोई लाइन ये नहीं है कि मैं आप कर ली है, ये लाइन वेदां दी है, शास्त्रां दी है। गुरुआं पीरां ने अध्ययन करके ये लाइन बनाई है
कि सारी उन्नति का आधार जिहड़ा वो आत्मनिर्भरता है, सैल्फ रिलायंस है। पंजाब अपने पैरों पर खड़ा करना है, इस किचड़ चों बाहर कढ़ना है, इस कर्जे के साइकिल चों बाहर कढ़ना है, इस ट्रेंड नूं रिवर्स करना है। ये ट्रेंड पिछले 25 साल रिवर्स नहीं होया। एक कर्जा लैके कर्जा मोड़न दा, कर्जा लैके वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करन दा, ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होया। मैं तुहानूं आश्वासन दिना कि साडे कोल एक बहुत ही समझदार सूझवान जनरल सैकटरी है, जिन्होंने पंजाब का चप्पा चप्पा पता है, जांचिया परखिया खरा, ट्राइड एंड टेस्टेड। और वो पुरानी टीम जिन्हें कांग्रेस की इत्थे स्थापना की सी, वो दोबारा हथ मिला के साडा सहयोग कर रही है, सानू दिशा दे रही है। इस करके कोई रीजन नहीं है साडे पछड़न दा। डीसीसी प्रेजिडेंटां दी जिस तरह जनरल सैकटरी साहब ने कहा, लिस्ट बहुत ही छेती असी जारी कर देंगे, तैयार पई है। उहदे नाल जिहड़े कांग्रेस के स्पोक्स परसन ने बुलारे ने वो, और आने वाले 5-7 दिनों के विच असी बाकी चीज़ां भी मुकम्मल करांगे। और उहदे नाल नाल इसे महीने दे विच तुहानूं कांग्रेस की ताकत भी दिखावांगे। तुहानूं पता लगू, धरती हिलू। मैं तुहानूं कहना कि तुहानूं पता लगू, तुहानूं एहसास होऊ कि कांग्रेस पंजाब के चप्पे चप्पे चों संगठित तौर के उत्ते लड़ रही है और लोगों की भलाई के वास्ते लड़ रही है। जिहड़ियां गल्लां मैं कहियां ने, उहदा प्रमाण यह है कि भाई, मैं हिंदी च भी कह देना कि जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ ने, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ BSF ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਸਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨਕਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਤੋਂ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਬੂਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਢੋਲ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਅ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲਾਨ to bail out Punjab from a very precarious situation। एक ऐसी परिस्थिति जितो कबूतर वांग अखां बंद करके बचा नहीं जा सकता। We cannot have the ostrich mentality that people have and bury our head in the sand thinking that there is no lurking danger। स्थिति ये तो बिल्कुल विपरीत है। जे हुण ना संभले तो आखिरी मौका है। अपॉर्चुनिटीज विल हैव टू बी क्रिएटेड बाय जनरेटिंग इनकम। ये जड़ा एक्सोडस बाहर जा रहा है लोगों का, इनू वापस लेके आना पैना और हर परिस्थिति, हर चैलेंज नू सामना करके टालना पैना। सो देयरफॉर ये दो पहलू ऑर्गेनाइजेशन दा और उहदे नाल नाल गवर्नेंस दा, ये बड़े कंक्रीट तरीके दे नाल एक रोड मैप दे नाल तुहाडे कोल पेश करांगे। वी हैव टाइम, सानू कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और मैं तुहानू कहा कि इहदा एक बड़ा सोहना नमूना तुहानू दिखावांगे इसे महीने। थोड़ा जिहा सस्पेंस भी रहना चाहिए, थोड़ा जिहा गुप्त विचार भी प्रगट नहीं होना चाहिए, ताकि बंदे नूं रहे हर चीज़ नहीं दसनी, पर तुहानू प्रमाण इहदा मिलेगा। इहदे अलावा
ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਟਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ। ਧਮਾਕੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈ ਧਮਾਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਫੁੱਸ ਪਟਾਕਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਅਨਾਉਂਸ ਆਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ। we will not compromise on the criteria of winnability। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਵੇਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਟ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਵਾਬ समझौता सकती दूसरी पार्टी अलायंस आज के समय में अलायंस के तौर पर कोई बात नहीं हो रही है, और हम लोग हर समय खुले रहते हैं। तो लाइक माइंडेड पार्टी जो पंजाब को आगे बढ़ाने की सोच रखती है, पंजाबियत को आगे बढ़ाने की सोच रखती है, उनके लिए हम लोग हर समय खुले हैं। ये कांग्रेस इंक्लूसिव अप्रोच रखती है, सभी को साथ में लेकर चलने की सोच है कांग्रेस। 40% करोगे आप? पंजाब में भी 40% जैसे यूपी में करा यूपी में पंजाब में क्या करेंगे वो अनाउंसमेंट करेंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा। यार मैं थोड़ा मैं ऐड कर देता हूं सर को। भाई ਹਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ 50% ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ 10% ਉੱਤੇ ਆ, ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ? मेरिट एंड ओनली मेरिट, ਮੈਰਿਟ मेरिट एंड ओनली मेरिट। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ सीएम फेस के नाल जाओगे? ਹਾਂਜੀ। सीएम फेस के नाल जाओगे या बिना सीएम फेस तो जाओगे? पंजाब का प्रत्येक नागरिक हम लोगों के लिए सीएम फेस है। बिना सीएम हमारे लिए पंजाबियत सीएम की फेस है। बढ़ता हुआ पंजाब हम लोगों के लिए सीएम का फेस है। नहीं, यानी कि बिना सीएम फेस तो जाओगे? जब हर कोई पंजाब का हर नागरिक हम लोगों के लिए सीएम फेस है, और ये जो क्रेडिबिलिटी जो आप लोगों के सामने है लीडरशिप पंजाब की, उनकी क्रेडिबिलिटी से हम लोग आगे जाएंगे। ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1% ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਿੱਟੋ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਬਿਯੋਂਡ 2020, ਮਾਰਚ 2020, दैट इज द रियल चैलेंज। क्योंकि देखो वी आर मैनेजर्स ऑफ पब्लिक फंड्स। मैं पहला भी कह चुका कि किसी कोल, साडे कोल, ना इन्हां कोल, ना मेरे कोल, साडे कोल नोट छापण दी मशीन नहीं है भाजी। पैसे कितों आने हैं ते किते लगने हैं, या बोरोइंग तो आउणगे, या लोकां दे टैक्सां तो आउणगे, ते या इनकम तो आउणगे। साडा प्रयास ये है कि जिहड़ी चीज़ मिसिंग है इनकम, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 15,000 ਸੀ 2004 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ 30, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਨੂਣ, ਤੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਬੋਝ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। Therefore there is no single individual to be blamed. We are a team. I have been in a team for almost 30 years, played 20 years for India. It is not individuals who win you matches. It is combinations who win you match. ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ 12th ਮੈਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਿਓਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘਾਸ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। we will give everybody scope। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ DCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। We will give everybody an opportunity to work positively for the Congress। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਆ 2 ਮੁੱਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਡਰੱਗਸ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ? ਵੇਖੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਬਜੂਡਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 6.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਈਦਰ ਮੇਕਸ ਯੂ ਬੈਟਰ ਔਰ ਬਿਟਰ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ,
that is his prerogative whenever he wants. But the point is कि मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰੱਥ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਥ ਲਈ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਥ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਤੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 22-23 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ TRP ਕੱਢ ਲਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ कहना ਤੁਹਾਨੂੰ और ठोक के कहना तेलंगाना ने पहले साल ठेकेदारी सिस्टम के नाल रेता बेचा 10 करोड़ कमाए ठेकेदारी डिसबैंड की स्टेट का रिसोर्स अपने हाथ च लिया स्टॉकयार्ड बनाए ई गवर्नेंस कायम की अपने ट्रक शुरू कराए सपुरदारी ते ट्रक छड्डने बंद किए इंपाउंड करने शुरू किए सैकेंड ईयर दे वर अर्निंग 300 करोड़ थर्ड ईयर they were earning 700 crores and when I went there they were earning 1200 crores 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਿਆ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਿੱਟਾ ਰੇਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਂਡ ਉੱਥੇ ਪੱਸਰ ਸੈਂਡ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਮਤਲਬ ਚਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ We will create a system like that. I assure you, we will create a system like that. ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਿਕਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ there is nothing called the sand mining mafia, it is the transport mafia. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5000 ਰੁਪਇਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੇਬਲ ਲੈ ਲਓ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਮੋਨੋਪਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ LR ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਟੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਕਰ ਲਓ ਕਰੋ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਡ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਰਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂ
ਸਾਹਿਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜਿੱਦਣ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਜਿੱਦਣ ਸਕੇਪ ਗੋਟ ਲੱਭੀ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਰਸਤੇ ਸਸਤੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਅ ਫਾਲਟ ਡਬਲਸ ਇਟ ਅਪ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2500 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 3000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 35000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ। ਤੁਸੀਂ 500 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 1500 ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਰੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ? ਲੈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਭਾਈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, the whole world is my country, all mankind my brethren, to do good my religion। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਏਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਏਜੀ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਨਿਭਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਇਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਰਾਤ ਗਈ ਬਾਤ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ पटियाला ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛिए मैडम। पटियाला से उम्मीदवार जब 117 उम्मीदवार तय करेंगे, उनमें से पटियाला का उम्मीदवार भी उसी प्रक्रिया से तय होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता, पटियाला की सेवा करने वाला व्यक्ति पटियाला का उम्मीदवार होगा। सर, महारानी प्रनीत कौर पटियाला से सांसद है कांग्रेस की, क्या तालमेल में कमी नहीं आपको लग रही है इस बात? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बराबर है, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई महाराजा एमपी, ये डेमोक्रेसी है। सिद्धू साहब चोन मैनिफेस्टो नेहरू जी ने जो डेमोक्रेसी की शुरुआत की है, सब बराबर। नेहरू जी ने कोई और सरदार राजा महाराजा हाँ। एमपी मंत्री सरदार- कोई नहीं, सब बराबर ये बराबर। सरदार पटेल ने राजे राणे बहुत देर पहले मिटा दिए। पटियाला में 2 देर आर नो राजा राणा। आ रहे हैं। एक तरफ संजीव बिट्टू जो है वो ओपनली स्टेजेस पे बोलते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये और डै- दूसरी तरफ एमसीज जो है वो कह रहे हैं कि संजीव बिट्टू को हटाना अरे चाहिए। कोई रेलेवेंट ही नहीं है दोनों अलग अलग पासे हो रहे हैं। ਭਾਈ। ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। एमएलए ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੀਐਲਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ